ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमर ए विशेष आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आजी आमे पुणी थरे अति बड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतर सप्तम अध्यायर माने द्वितीय भाग उपरे किछि गभीर कथावार्ता करिबा। आज्ञा आम पाखरे ए अध्यायर मूल पद अछि आ आमे चेष्टा करिबा एथिरे जो गभीर कथा सब अछि ताकु टिके सहजरे बुझिबा पाई। हाँ, कारण एही अध्याୟରେ भक्ति कर्मफल आउ भगवानंक कृपा एमिति अनेक जिंस अछि। निश्चित भावरे आमे तो पद परे पद पढ़िबा आउ ता भितरर कथाकु बुझिबाकु चेष्टा करिबा। तेणु आमर अनुरोध एहार पूरा महत्व जानिबा पाई शेष जाए निश्चय शुणंतु। आउ जदि एमिति आलोचना भल लागुथाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु भूलिबेनी। हाँ आज्ञा। आजिर आलोचना आरंभ होची नैमिषारण्ୟରେ ऋषिमाने सबु बसिछंती। सेमानंक भितर मुख्य शौनक ऋषि से सूत गोस्वामींकु गोटे बड़ प्रश्न पचारुछंती। हाँ ए प्रश्नटा बहुत महत्वपूर्ण कारण एटा भागवतर मूल्यबोध आउ सुकदेवंक भଳି जणे महाज्ञानींक भूमिका उपरे माने आलोकपात करुछि। कि शुकदेव मुनि से तो स्वभावेरे आत्माराम माने निज आत्मारे ही सबुबेले मग्न सबु मोह मायारु पूरा उपरे तांको भଳି जणे निर्लिप्त जोगी तांको भागवत भଳି एते बड़ ग्रंथ से पढ़िबार की दरकार थिला कहा पाई से एते कष्ट कले। आसंतु सेही पदगुड़िक शुणिबा आगे। सप्तम अध्यायरु माया न लागे जार चित्ते की प्रयोजन तार ग्रंथे शुक स्वभावे आत्माराम ताहांक ग्रंथे किबा शम काहार अर्थे व्याससुत अभ्यास कले भागवत निर्लेप जोगी से जुगते संशय लागे आंभ चित्ते। वाह बहुत सुंदर आउ आज्ञा बहुत जुक्तियुक्त प्रश्न सत कथा था जी निज आत्मारे ही सबुबेले खुशी जहाकु दुनियार कौनसी जिनस आउ टाणुनी जी सबु बंधनरु मुक्त से काहींकी शास्त्र पढ़िबो माने एते कष्ट करिबो काहींकी। हाँ शास्त्र तो आमे पढ़ू मायारु बाहरिबा पाई किंतु से तो आगरु ही बाहरी सारी छंती। एकदम तांको पई यार कोन हो आवश्यकता। ए जुक्ति बेस गभीर लागुछि। मो मनरे गोटे कथा आसुछि तेबे कोन जेउ माने मुक्त होई गले सेमानंकरे ओ समाज पई किछि काम नाही सेमाने कोन खाली निज आनंदरे रहिबे। बहुत भल कथाटिया पचारिले आउ देखंतु यार उत्तर सुतमुनि केथे चमत्कार भावरे दउछंती। से कहुछंती हाँ एकथा सत जे सुकदेवंक भଳି मुनिंक चित्त कौनसी ग्रंथरे बंधा नुहे किंतु तांको काम पछरे गोटे अलगा कारण अछि। आसंतु से पदगुड़िको शुणिबा। शुणी संशय मुनि कथा कहंती सुत ब्रह्म वेत्ता स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुहई ग्रंथित तथाति अकिंचन पणे भजंती गोविंद चरणे जेणु सकल भूते हरि परम आत्मा रूपे पुरी तेणु भक्ति अतिरेखे कहंती एककु आरेखे से सुकमुनि शुद्ध चेता नित्ये अभ्यासे कृष्ण कथा भगत जन प्रिय अर्थे जाहार जन्म ए जगते। ओहो ताहले कथाटा हैला सेमाने निज पाई नुहे बरं अन्य मानंक पाई ए सब करंती। ए जो अकिंचन पणे कथाटा अछि सेटा बड़ गुरुत्वपूर्ण लागुछि। एकदम ठीक अकिंचन माने जाहारा निज पाई किछि भी इच्छा नाही किछि मागिबार नाही पूरा निस्वार्थ। सुकदेवंक भଳି मुक्त पुरुष माने तो सेमाने निजर किछि पाइबा पाई भगवान को डाकंतिनी कि शास्त्र पढ़ंतिनी सेमाने देखंती कोन ना सेई जो परमात्मा हरि से तो सबु जीवंक भितरे अछंती। एई कथाटा को अनुभव कला परे तांकर भितरे समस्तंक पाई गोटे स्वाभाविक करुणा आउ भक्ति आसी जाए। अच्छा आउ सेई भक्तिटा एत्ते बढ़ी जाए माने भक्तिर अतिरेक जे सेमाने ओ निजको संभाली पारंतिनी सेमाने भगवानक कथा तांक महिमा अन्य मानंकु सुनांती सेइथिपाई कहागला कहंती एककु आरेके। बुझिजी। तेणु सुकमुनि जे एते शुद्धचित से सबुबळे कृष्ण कथा अभ्यास करंती काहा पाई ना केवल भक्तमानंक भल पाई तांकर आनंद पाई एइटा तांकर स्वभाव सते जिमिति तांकर जन्म ही एई काम पाई होईछि। वाह ताहले एठु आमे गोटे बड़ कथा शिखिले जे प्रकृत ज्ञानी बा मुक्त से केबे भी खाली निज कथा भावेनी तार काम सबुबेले लोकंकर कल्याण आउ भक्ति बढ़ेबा पाई एटा बहुत बड़ कथा। निश्चय एई जो दार्शनिक प्रश्नटा थिला तार समाधान परे सूतमुनि एबे मूल काहानी को फेरुछंती माने परीक्षितंक जन्म आउ पांडवमानंक कथा
ସେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଙ୍କ କଥା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା, ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେ ବିଷୟରେ। ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ପରର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ହଉ ସୁଡ଼ ବିପ୍ରଜନେ ହରିଚରିତ ଅବଧାନେ। ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା, ପଣ୍ଟୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ବୀରେ ଗମିଲେ ବୀରପଥେ। ଭୀମସେନର ଗଦାବାଜି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ଭାଜି, ପଳାଇଗଲା ପ୍ରାଣଡରେ, ଲୁଚିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ, ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ରଜନୀ, ଜଳେ ଭାଳେ ଭୟ ଘେନି। ହଁ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଆଉ ତା ପରର ଯୋଉ କରୁଣ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, କେତେ ଯେ ବୀର, ସେମାନେ ସବୁ ବୀରଗତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌରବଙ୍କର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମସେନଙ୍କ ଗଦାମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି, ଅପମାନ। ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ, ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜାଗା? ହଁ, ସେଇଠି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ଖାଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ଦେହର କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନର କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ, ପୁରା ହତାଶ। ସତରେ, ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦିନେ ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ପାଣିରେ ଲୁଚିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠି ସରୁନି। ସେତିକିବେଳେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ, କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ, ଦ୍ରୋଣନନ୍ଦନ ଦେଖି କୂଳେ, ବୋଲଇ ରାଜାମୁଖ ଚାହି, ମୋତେ ଯେ ନବରିଲୁ ତୁହି, ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ବୀର ମାରି, ଏ ଭୂମି ଅପାଣ୍ଡବା କରି, ତୋତେ ବସାନ୍ତି ରାଜକୂଳେ, ଅଖଣ୍ଡ ଅବନିମଣ୍ଡଳେ, ଶୁଣି ବୋଲଇ ନୃପବର, ଏବେ ହୋ ଅପାଣ୍ଡବା କର, ଏବେ ବରିଲି ସେନାପତି, ଫେଡ଼ ତୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି, ଏମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧବଳା, ତାହାର ହସ୍ତେ ଜଳ ଦେଲା, ଦ୍ରୋଣକୁମର ବେଗେ ଉଠି, ଧନୁ ଧଇଲା ଦ୍ରୋଣମୁଷ୍ଠି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନିଜ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏମିତି ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ବି ହେଲା, ଅଭିମାନ ବି ଆସିଲା, ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ବି ଥିଲା ବୋଧେ। କେମିତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଗରୁ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତ, ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲି? ମୁଁ ଏକା ସବୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀର ରାଜା କରି ବସେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏକଥାରେ ତ ବଡ଼ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଆଶା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯିଏ ପୁରା ହାରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। ଏଠି ଅନ୍ଧବଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧବଳା ମାନେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ଏହା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରମୋହ ଥିଲା, ଯାହା ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ କାରଣ, ତାକୁ ବି ସୂଚଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲେନି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ସେନାପତି କରିଦେଲେ, ହାତରେ ପାଣି ଦେଇ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, ଏବେ ହିଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଅପାଣ୍ଡବା କର, ମୋର ଏ ଦୁର୍ଗତି ଦୂର କର। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପୁରା ଉତ୍ସାହରେ ଦୃଢ଼ ମୁଠାରେ ଧନୁ ଧରି ଉଠିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା, ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଜିଦ୍। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ହେଲା ପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯାହା କଲେ, ସେଇଟା ତ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ରାତି ଅଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହଁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଶୁଣିବା। ମନ୍ତ୍ରିଣ ନାରାଚ ପେଶିଲା, ପାଣ୍ଡବତ ଶିବିରେ ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ଯେ କୁମରେ, ଶୋଇ ନ ଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ, ପଡ଼ି କାଟିଲା ତାଙ୍କ ଶିର, ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର, ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳେ, ପୁରିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳେ, ଅତି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲା, ଦୈବ ବଶେ ଦ୍ରୋଣବଳା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ, ପୁତ୍ର ମରଣ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଏଇଟା ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଳଙ୍କିତ ଘଟଣା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯିଏ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ, ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ତଳୁକୁ ଖସିଗଲେ ଯେ ରାତିରେ ଲୁଚିବୁଚି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଉପପାଣ୍ଡବମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ପୁରା ନିରୀହ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଟା ଖାଲି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଅଧର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମର ପୁରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ।
ଏ କାମ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳେ, ମାନେ ଦେବତାମାନେ ବି ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୈବବଶେ ଦ୍ରୋଣାବଳା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କମିଗଲା? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୈବବଶେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧହୁଏ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ଥିଲା। କାଳର ଗତି ଏମିତି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ କାମଟା ଯେ ଖରାପ ସେ କଥାକୁ ବଦଳଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନିୟତିର ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଦ୍ରୋଣାଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କଥା, ସେ ଏମିତି କାମ କଲେ, ଏଟା ହିଁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ସେ ତ କହିହେବନି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ସେ କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ପଦରେ, ବିକଳେ କରେଇ ରୋଦନ, ତା ପାଶେ ମିଳିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅନେକ ଶାନ୍ତି ବାକ୍ୟ କହି, ବୋଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଚାହି। ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ଶିର ବାଣେ, କାଟି ସ୍ଥାପିବି ତୋ ଚରଣେ। ତେବେ ହରିବି ତୋର ଶୋକ, ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଦେଖ। ସେ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଆତତାଇ, ତାହାର ବଧେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ, ଶାନ୍ତି କରାଇ ତାର ମନେ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଖାଲି କଥାରେ କାମ ହବନି। ଏମିତି ଦୁଃଖ କ'ଣ ଖାଲି କଥାରେ ଯାଏ? ନା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପକେଇଲେ। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ରୋଣ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଣ ମାରି କାଟି ଆଣିବି, ଆଉ ତାକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତୁମର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତୁମେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖ। ବାପ୍ରେ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆତତାୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ମାରିବା ତ ପାପ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଖାଲି ନାଁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ପୁରା ଖରାପ, ନିନ୍ଦାଯୋଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆତତାୟୀ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ବିଷ ଦିଏ, ନିଆଁ ଲଗାଏ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମାରିବାକୁ ଆସେ, ଧନ ଚୋରି କରେ, ଜମିବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ଆଉ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରେ। ଓହୋ, ଏତେ ପ୍ରକାର? ହଁ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏମିତି ଆତତାୟୀ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ସେ ଆତତାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଧର୍ମ। ଏହିଭଳି କଥା କହି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଡେରି କରିନଥିବେ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ନିଜ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ନେଇ ରଥରେ ବସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯାହାର ସାରଥୀ ଭଗବାନ, କେ ତାରେ କରେ ଅପମାନ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ, ବସିଲା କପିଧ୍ୱଜ ରଥେ। ବେଗେ ଧାଇଲା ସଜ ହୋଇ, ବେବେ ଗଗନେ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣବଳା, କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା। ବାଳକ ବଧେ ଛନ୍ନମନେ, ପଳାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷଣେ। ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମିଗତେ, ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ। ପୁଣି ପଳାଇ ଘୋର ବନେ, ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ଡରେ ଯେହଣେ। ତାରେ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ, ଶ୍ରମେଣ ଅଶ୍ୱ ନ ଚଳାଇ। ବାଃ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ପଦ! ଯାହାର ସାରଥୀ ଭଗବାନ, କିଏ ତାରେ କରେ ଅପମାନ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ନେଲେ କପିଧ୍ୱଜ ରଥ, ମାନେ ଯୋଉ ରଥର ପତାକାରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ରଥରେ ବସି ପୁରା ବେଗରେ ବାହାରିଗଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତାମାନେ ବି ଆକାଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପୁରା ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାତର ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ବାଳକ ବଧେ ଛନ୍ନମନେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଖାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଡର ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଖାଲି ବାହାରର ଡର ନୁହେଁ, ଭିତରର ଡର। ନିଜେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ସେଇ ପାପର ବୋଝ
ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି, ଆହୁରି ଡରକୁଆ କରିଦେଉଛି। ହୁଁ ସେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ, କେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କବି ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାସୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଡରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାମାନେ ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତେ ଥକିଗଲେଣି ଯେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୂରା ନିରୁପାୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହତାଶ ହୋଇ କିଛି ବି କରିପକାଏ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବି ସେମିତି କିଛି କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜାଗା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ଦ୍ରୋଣସୁତ, ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ତକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି, ବ୍ରହ୍ମଶିରାକୁ ହସ୍ତେ ଧରି। ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ, ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମ, ତେଜେ ବିରାଜେ ରବି ସମ। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଚାହିଁ, କମ୍ପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି। ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଭୟ କଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ପଡ଼ି ଅଭୟ ପାଦ ତଳେ, ବୋଲଇ ଜୀବନ ବିକଳେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର। ନିଜକୁ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ହେବନି ଜାଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମକ ଗୋଟେ ମହାବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ପକେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମଶିରା, ଏଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପରି? ହଁ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆବାହନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଲେଖା ଅଛି, ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ। ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଚଲାଇବା ଶିଖିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବେ, କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବେ, ସେ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ବାପ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବି ରୋକିପାରିବେନି। ଏ ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଥା। ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ଅସ୍ତ୍ରର ତେଜ, କୁହାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେମିତି ହବ, ସେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ତେଜକୁ ଦେଖି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି, ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ବି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବି ଭୟ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ବିନାଶକାରୀ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଏମିତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରମ ଭରସା, ନିଜ ସାଙ୍ଗ, ନିଜ ଗୁରୁ, ନିଜ ସାରଥୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭୟପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପୂରା ଆକୁଳ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶକ୍ତି ହାର ମାନିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ବାଃ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଆସି ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସୌନକ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର। ହଁ, ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବି କାହିଁକି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରର ସେଇ ଦୁଃଖଭରା ପରିବେଶ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସେଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମନରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ, ଉପପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହତ୍ୟା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅତି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ, ଆଉ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଦୈବବଶେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାନ୍ଦଣା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆତତାୟୀ କହି ତାଙ୍କ ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପୂରା ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରର ତେଜ ଦେଖି ଏପରିକି ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ବି ଡରିଗଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଏକଦମ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼େ, ଯୋଉଠି ତାର ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଉ କାମ ଦିଏନି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯିବା, ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ନା ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ? ଅଥବା ଆମେ ଏମିତି ବି ଭାବିପାରିବା ଯେ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ବିବେକ ସହିତ ନଥାଏ, ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବା ଶକ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ବରଦାନ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯାଏ।
ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ? ସେଇ ଭୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶିରା ଅସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ହେଲା? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା? ହଁ, ଏସବୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତବେ ଏତିକି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।